مزہ اس میں ہے کہ نعت خوانی کے بیان کے اندر، نعت خوانی کے اندر آنے والا اگر بے نمازی آیا ہے تو صبح جا کے نماز کا ارادہ یہیں سے کر کے جائے اور پھر نماز کا پابند ہو جائے۔ شراب پینے والا آئے اور شراب کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جو شراب پینے کا عادی ہے، کل بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور خالق ذوالجلال ملائکہ سے حکم دے گا اے ملائکہ ماں باپ کے گستاخ کو اور شراب پینے والے کو سائے کے نیچے سے کھینچ کے نکال دو پائے۔ اب سوچیں، اب ماں جو پردے میں سننے والی بہنیں بیٹی ہیں نا، وہ بھی بڑے غور سے بات سنیں۔ بہت ساری موتیں ماں باپ کی، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی موت ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اولاد حرکت ایسی کر جاتی ہے کہ ماں باپ سے زندہ نہیں رہا جاتا، نہ ماں کہہ سکتی ہے نہ باپ کہہ سکتا ہے۔ ماں یہ نہیں کہہ سکتی میری بیٹی نے یہ کام کیا، باپ یہ نہیں کہہ سکتا میرے بیٹے نے کام کیا۔ اندر ہی اندر روگ لگ جاتا ہے جو ماں باپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ بے شمار ماں باپ کی بیماریوں کا سبب اولاد بن جاتی ہے۔ اولاد نافرمان ہو تو ماں باپ کو سکون نہیں آتا۔ آج مزہ اس میں ہے، آج محفل میں آنے والے ان میں کوئی ماں باپ کا اگر نافرمان ہے، آج صرف ایک ہی سبق لے جائیں کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائے۔ ایک ہی سبق کافی ہے، ایک ہی، کہ ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، ماں باپ کے ادب کرنے والے ہو جائیں، ماں باپ سے پیار کرنے والے ہو جائیں۔ میرے آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کو، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے اس کو قبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ میرے آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا اللہ کی رحمت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ اللہ، باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، سارے یہاں پر بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، تقریباً سبھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا، بڑی سخت بات کہنے لگا، جو شخص کسی کی بہن بیٹی کو جس نگاہ سے دیکھے گا، گندی نگاہ سے اگر دیکھے گا، جب تک اس کی بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ جو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی سلوک کرے گا، یاد رکھو جب تک اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ویسا ہی نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی۔ اے نوجوان سوچ، آج مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، کیوں؟ اے نوجوانوں سوچو، محفل نعت میں آنے کا مزہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی سواری گزرنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آج اس محفل میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک علیہ السلام کی سواری جب گزرے تو مزہ اس میں ہے کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے، پھر ایسی نگاہ ہو کہ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنے کو جی نہ چاہے۔ آج کی محفل پاک سے ایک سبق لے کے جائیں کہ والدین کیا حکم ماننا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ یہ سبق ہے آپ کے لیے۔ یقینی طور پر محفل نعت کے اندر تو عشق مصطفیٰ کی باتیں ہونی چاہیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونی چاہیے، آقا کریم علیہ السلام کے معجزات کی باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی سوچو، ایک نبی پاک علیہ السلام کا عاشق بھی ہو اور ماں باپ کا نافرمان بھی ہو، یہ دو باتیں جمع نہیں ہوتی۔ اس لیے خصوصی طور پر زیادہ لمبی باتیں نہیں، اتنا میرا پیغام آج کا آپ سارے بچوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، سبھی سے گزارش ہے، ماں باپ کا حکم مانیں، حقوق و لباس کا خیال رکھیں، بیوی کی بات کو ترجیح نہ دیں، ماں باپ کی بات کو پیچھے نہ کریں، بیوی کا حق بیوی کو دیں، اس کا حق ہے،
माँ बाप का हक माँ बाप को देने का हक है। अगर वालिदैन ज्यादती करते हैं तो उनसे उनके सामने हाथ बांध के गुजारिश की जाए। अगर बीवी ज्यादती करती है तो उसको समझाया जाए। आप सभी से एक इल्तिजा है, वालिदैन का कहना माने, अपने माँ बाप का अदब करें। और दूसरी बात, बहनों बेटियों को एहतराम की निगाह से, अच्छी निगाह से, क्योंकि जो आज मुसलमान की बेटी, सारे मुसलमानों की बेटी है, जिससे शादी होती है सिर्फ उसी की बीवी होती है। आपसे ये आज की महफिल पाक से इल्तिजा है, महफिल पाक में जब भी आया करो बावजू आया करो, सरों पे कपड़े रख के आया करो, अदब से आके बैठ जाया करो। और महफिल नात जहां जहां भी सजाई जाए, मैं अपने समेत बात करता हूं कि जितना ज्यादा खुलूस होगा उतनी ज्यादा रूहानियत होगी। चंद एक बातें, चूंकि पहले मैंने गुजारिश की थी कि मैं आऊंगा थोड़ी देर के लिए, मेरी असल में तबीयत में मतलब बैठा नहीं जाता था ज्यादा देर, तो गुजारिश की अल्लाह इनको जज़ा दे, मेरी बात को मान गए, अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए। आप भी अपने घरों में ऐसे ही काम करें, महफिल नात सजाएं, नात खान भाइयों को बुलाएं, उनकी खिदमत करें, नकीब भाई को बुलाएं, खिदमत करें, उलमा को बुलाएं, लाजमी उलमा को बुलाएं, खिदमत करें, लेकिन तरीकाकार ऐसा न करें। कोई देखने वाला ये ना कहे कि नबी पाक वसल्लम की महफिल मिलाद पे ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने महफिल नात को नहीं सजाना उनके लिए तो बहुत बड़ा इशू है ना। वो तो ये कह देते हैं जनाब ये क्या तरीकाकार है। तो ऐसा ना हो कि नबी पाक वसल्लम की महफिल मिलाद को, हाँ ऐसा भी नहीं करना कि जो नात खान भाइयों की खिदमत करते हैं वो कहे जनाब सूफी साहब कह गए थे, नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, मैं स्टेज पर कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से जो नात खान भाई इधर बैठे हैं, शहजाद भाई बैठे हैं, नकीब भाई बैठे हैं, सबसे पहले मैं इनको 1000 रुपया देता हूँ, खुली सी बात है, ठीक है ना। यानी ये इसलिए समझाना चाहते भाई ऐसे दिया करो आराम से, आप 10,000 रुपया दो, 50,000 दो, जितना मर्जी दो, लेकिन तरीका कार अच्छा तरीका होना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। मेरी बात अगर किसी भाई को बुरी लगी है तो अगर मेरी जाती बात है तो उसकी माफी दे दें, और अगर आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक या अल्लाह पाक की बात बुरी लगी है तो फिर अपने ईमानों की हिफाजत कर लें। जो मेरी जात से तल्लक है, जो मैंने अपनी तरफ से कोई बात कही है वो बुरी लगी है, मुझे किसी ने कुछ नहीं समझाया कि यहाँ क्या बयान करना है, ना इन्होंने कोई मुझे मौजू दिया किस मौजू पर, मैं तो गुजारिश करने आया था चलो चंद मिनट के लिए अपनी बात बयान करके चला जाऊंगा। इसलिए अब लोग माशाल्लाह यहाँ पर सारे अकीदे वाले बैठे हुए लोग हैं, अकीदत वाले लोग बैठे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत वाले लोग बैठे हुए हैं। बस आखिर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत की एक बात सुना देता हूँ। बस मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या करते थे फिर बताएं, मुर्दों को जिंदा करते थे जिनके अंदर पहले रूह होती थी, रूह निकल चुकी होती थी, जिसके अंदर पहले रूह होती थी उसी के अंदर दोबारा रूह भरती थी, उसको जिंदा करते थे। ऐसे होता था। कुरान यही फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, मुर्दों को, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे, और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनके अंदर पहले रूह होती थी उनको जिंदा नहीं करते थे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम पत्थरों से कलमा पढ़ाया करते थे यार। जिनके अंदर पहले रूह नहीं होती थी, नहीं नहीं, उनके अंदर खुश्क लकड़ी से कलमा पढ़ाया करते थे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। आप उस नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद में बैठे हैं जिनके कलमा पढ़ते थे पत्थर भी। मैं आपके सामने नारा लगा देता हूँ, नारे के बाद मुझे इजाज़त मिल जाएगी। नारा मैं लगा देता हूँ और आप लोगों ने सिर्फ ये गुजारिश है कि आपने नारे का बुलंद आवाज़ से जो है ना जवाब देना है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, ऐसे तरीके से नारा लगाएं कि मिर्चें मिर्चें मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए, काफ़ी अगले साल तक मिर्चें मिर्चें मज़ा आ जाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को कायम रखे। आखिर के अंदर जो इंतज़ामिया से गुजारिश करनी है, ये जो पुलिस वाले लोग बाहर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले, आप ये सोचें उनके अंदर भी लाल रंग का खून है, किसी और रंग का खून नहीं है। वो अपने जिस्मों पर गोली खाने के लिए तैयार खड़े हैं आपको बचाने के लिए। वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि जो मुलाजिम ड्यूटी करने आया करें उनकी स्पेशल खिदमत किया करें, स्पेशली तौर पर जो नबी के गुलामों की हिफाजत करें बाबा की, उनकी स्पेशल खिदमत किया करें इंतजामिया वाले। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक वसल्लम के अल्लाह मोहब्बत अता। मीठा मीठा